पिलामाने यूट्यूब चैनल शिक्षादान रे तुम मानकु स्वागत। तुम नवम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण क्रम रे आमे पूर्व कालांश रे देखिथिले संधि। एही क्रम रे आमे जानिथिले परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहा जाए। एवं संधि तीन प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि विषय रे आलोचना करी आमे जानि सारिछे। आज आमे देखिबा व्यंजन संधि। मु दुईटी वाक्य तुम पाखरे रखुछि, जो वाक्य दुईटी रे व्यंजन संधि रहिछि एवं सही व्यंजन संधि संबंध रे आमे विशेष भाव रे आलोचना करिवा। जेमिति सच्चरित्र हेउछि शिष्यर श्रेष्ठ भूषण। द्वितीय वाक्य होछि श्वेतकेतुଙ୍କୁ शिक्षादान करिया पई उद्दालक सदिच्छा प्रकाश करिथिले। मु जो दुईटी वाक्य तुम पाखे रखिछि से वाक्य दुईटा को जदि आमे देखिबा ताले क्यों दुईटी पद जुग्म शब्द रे गठित होइछि ताको आमे वर्तमान जानिबा। जेमिति सच्चरित्र, ये सच्चरित्र सत् युक्त चरित्र रे गठित होइछि। एवं द्वितीय वाक्य रे सदिच्छा, सदिच्छा होछि सत् युक्त इच्छा। पिला माने सच्चरित्र रे सत् युक्त चरित्र अर्थात पूर्वपद सत् र शेष वर्ण होछि त और परपद चरित्र र प्रथम वर्ण च। ए त ओ च दुईटी व्यंजन वर्ण। सेहीपरि सदिच्छा शब्द रे सत् युक्त इच्छा, प्रथम पदर शेष वर्ण त और द्वितीय पदर प्रथम वर्ण इ, अर्थात एठारे त ओ इ मिलन घटिछि। एठारे आमे कोन देखिले? व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन घटिछि। एथिरु जणागला जे परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण सहित परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहंती। वर्तमान आमे व्यंजन संधिर विभिन्न रूप संबंध रे जानिबा। केतेक शब्द नै आमे देखिबा। जेमिति दिक् युक्त अंत। कोन हबो कहलो? दिगंत। दिक् युक्त गज, दिग्गज। उत् युक्त घाटन, उद्घाटन। से बोली आमे देखिबा णिच युक्त अंत, णिजंत। दिक् रे क अछि एवं अंतरे अ अछि। एही क एवं अ कोन होइछि? ग होई जाइछि, दिगंत। अन्य एक उदाहरण नेबा। जेमिति दिक् गज। दिग् रे क अछि एवं गज। ए क एवं ग कोन होइछि? ग होई जाइछि। उद्घाटन कोन हबो? उद्घाटन। उत्रे त अछि एवं घाटन रे घा अछि, तेणु यह हबो उद्घाटन। णिच युक्त अंत, णियंत। णिच रे च अछि एवं ये अ अछि। च एवं अ ज होई जाइछन्ति। पिला माने शब्द गुडी को तुमे जदि भल भावरे निरीक्षण करिवो ताहले आमे एहा जानिबा जे व्यंजन वर्ण परे स्वर वर्ण, वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण किंबा ज र ळ ब ह थिले पूर्वपदर शेषरे थिबा प्रति वर्गर प्रथम वर्ण स्थान रे सही वर्गर तृतीय वर्ण हुए। जेमिति दिक् रे क थिला एवं अंत होइतला स्वर वर्ण अ। ए क एवं अ कोन हला? क वर्गर क ख ग घ ङ एटाला क वर्ग। ताले ए क वर्गर तृतीय वर्ण ग हेगला, दिगंत। अन्य गुडी को मध्य ठीक से नियम रे हेछि, किंतु केतेक स्थल रे ए नियमर मध्य व्यतिक्रम देखा जाय थाए। जेमिति जावत युक्त इय, जावत त अछि एवं इ अछि हर्षईकार माने स्वर वर्ण अछि। ताले कोन होइछि? जावतीय। एठी ग हेनि न हेगरी कोन होइछि? जावतीय हेछि। चलत युक्त चित्र कोन हबो? चलचित्र। चलत रे त एवं चिरे च जोग हर्षईकार, ये हेइ जाइछन्ति चि। चलचित्र। तद्
ଯୁକ୍ତ ଛବି ତଚ୍ଛବି ଦ ଯୁକ୍ତ ଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଛ ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଏହି ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା। ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନନୀ କ'ଣ ହେବ ଜଗତ୍ ଜନନୀ। ଏଠିରେ ତ ଯୁକ୍ତ ଜ ଏଇ ତ ଏବଂ ଜ କ'ଣ ହେଇଛି ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୃହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବୃହଜ୍ ଝଟିକା ତ ଓ ଝ କ'ଣ ହେଇଛି ଜ ଝ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଜ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଡୀନ ଉଡ୍ଡୀନ। এই ଉଡ୍ଡୀନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଡ ଏବଂ ଇ ଡି ହେଇଯାଇଛି ଉଡ୍ଡୀନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଡ ହୁଏ। ସେହିପରି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏଠି ତ ଅଛି ଏବଂ ହ ଅଛି ଏ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖ। ଆରେ ଲ ଓ ଲ ମିଶି ଲ ହୋଇଯାଏ। ଜାଣିବା ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହୁଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ ହେବ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ। ଏଠି ତ ସ ଓ ରୁ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚ ଛ ଓ ରୁ ଛୃ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ତ ବା ଦ ପରେ ସ ବା ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ ଓ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହୁଏ। ଏହି ଚ ଓ ଛ ମିଶି ଛ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଓ ନ ଏ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଅଛି ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ଏଇ ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଓ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯୁକ୍ତ ଚୟ ସଞ୍ଚୟ। ଏଠାରେ ମ ଏବଂ ଚ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବିକଳ୍ପରେ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସାର କ'ଣ ହେବ ସଂସାର। ମ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ ଚ ଟ ତ ପ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ହେବ। ଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଟ। ତାଳବ୍ୟ ସ ରେ ହର୍ଷଇକାର ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ରେ ହଲନ୍ତ ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ କ'ଣ ହେଲା ଶିଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ତ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ଓ ଥ ଥିଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହୁଏ। ସେହିପରି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର। ସମ୍ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରେ କୃ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କାର କୃତି କରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ରହିଲେ ସ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଦନ୍ତ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ତ୍ୱବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ପର ତତ୍ପର। ଦ ଓ ଧ ପରେ କ ଖ ପ ଫ ସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଦ ବା ଧ ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପରିଯୁକ୍ତ ଛଦ ପରିଚ୍ଛଦ। ବିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ। ଛ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚ
ଚର ଆଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଚ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛ ମିଶି ଛ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ମନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ, ତୁମ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।